सरिया ये वे भाई इर्स हर आदमी नूं है साडे अंदर अज भी सानू ना रोन आ जाता मुल्क का नाम लैंदे हाँ सानू वो मुल्क बड़ा प्यारा जन्नत सी एक बहुत प्यारा ते जड़ा कोई है दफा मंगे तो साढ़े अपने मुल्क ही चाहिए जड़ा साडा खानदान सी ना हाँ जी ये भलवान सन सारे ही सारे भलवान सारे तगड़े भलवान सन तारीखी भलवान ने केड़ा केड़ा भलवान तुहाडे खानदान चो है साडे शेर अली सब तो जावर भलवान सी अच्छा जड़ा तारीख दे अंदर है अच्छा उन्होंने किथे किथे कुश्तियां कीतियां हिंदुस्तान पूरे च अंबर छुटदा सी अंबर गोला अच्छा गोला उस अंग्रेजों कोलू भी जितया सिखों कोलू भी जितया अच्छा ते हरी सिंह राजे दा भलवान होया वो ते सरगी जड़ा ना किले कश्मीरियां वाली बार्डर असी क्रॉस करके ना परा चले सां तहसील रजौरी वाली साइड ते अच्छा वो उत्थे मिंटरी आ गई असी वापस निकल आए दूजे दिन फिर असी दिने गए अच्छा उधर दा कपड़ा इंडिया दा पाया ते पहले उन्होंने पाटे पूटे कपड़े दिते तो पा के मैं बाहर निकले वेख्या ते कम जड़े भारा अच्छा है तो पाटे पुराने कपड़े बिच कुछ होर मैं क्या उन्होंने धक्के नाल फड़ना अच्छा ये बिच की ये उत्ते की ये वो बिच चिट्टे कपड़े मैले करके ना वो ना सानू दिते अस दातरियां लैके ना ते वो बार्डर क्रॉस कर दिती नाल सी ना वो उन्हां दा पुत्र सी अच्छा मैं भतीजा सा अच्छा असी उत्थे गए जदों वो नमाज पढ़ते सी मंजी ते बह गए ते वो पुछन लगे उन्होंने ताया साडा सलाम फेर के आखन लगा माई मेरी बीवी नूं आंदा है मुंडे पछाने नहीं है कि नहीं वो लो लैट नेड़े करो जी लैट नेड़े करके वेख्या दाड़ियां शाड़ियां वधियां जंगलों के मारे फिरे आखन लगे नहीं मेरी ये नहीं मेरी शनाख्त उन्होंने आख्या या बिल्ला फतेह मोहम्मद या यूसफ है उसले माई रोई फिर गले ला के सोनू उत्थे असी रहे ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪਾਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਨ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਵਾਪਸ ਵਰਤਾਓ ਪਿੱਛਾ ਵਾਪਸ ਛੱਡੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜਾਜ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅੱਛਾ अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल आदाब दोस्तों सब दा पंजाब दी टीम पिंड जम्मू वाला तहसील नौशहरा ज़िला गुजरांवाला दे विच बैठे हैं अज असी 47 दी कहानी पुछण वास्ते आए हैं इन्हां बजुर्गां दे कोलों जिहड़े जम्मू कश्मीर दे बजुर्ग ने ते इन्हां दा पिछला ज़िला पुंछ सी ते आ लोग 47 वेले किस तरह उठ के पाकिस्तान तक आए इन्हां दे नाल किहड़ियां मुश्किलातां आईयां सारी कहानी पुछांगे इन्हां बजुर्गों की जुबानी दसदे जाइए यह बजुर्गों का माशाअल्लाह खानदान हरी सिंह जिहड़ा जम्मू कश्मीर का राजा सी उन्होंने इन्हां दे वड्डे जाती पहलवान हुंदे सन ते इन्हां बजुर्गों ने भी पहलवानी की ते गुजरांवाला ज़िला दे विच इन्हां दे माशाअल्लाह बहुत ही मशहूर पहलवान इन्हां दे खानदान दे होए सारी कहानी पुछदे हैं इन्हां बजुर्गों की जुबानी आओ मिलीए ते गलबात सांझी करिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम की हाल चाल है बुजुर्गो ठीक है की नाम है अपना मोहम्मद यूसुफ पहलवान ਤੁਹਾਨੂੰ पहलवान ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਰੁਸਤਮ ਖਾਂ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਪੂਤ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਰਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ
ਧੜਾਟੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਵਾਲਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੀ ਚਕਾਲਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ? ਹਾਂਜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੈਂਡਰ। ਮੈਂਡਰ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੰਛ। ਅੱਛਾ, ਪੁੰਛ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਉਦੋਂ 12-13 ਸਾਲ। 12-13 ਸਾਲ। ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਸੀ ਨਾਂ ਦਾਇਮ ਖਾਂ। ਦਾਇਮ ਖਾਂ। ਦਾਇਮ ਖਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੋਂ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭੋਜ ਖਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਹਿੰਦੂ ਕੰਮੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-2, 3-3 ਮੀਲ 4 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਦੂਰ ਸਨ। ਦੂਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡੋਗਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸੀ? ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮਸਜਿਦ? ਹਾਂਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੱਕੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੱਚੀ ਉਂਝ। ਮਿਸਾਲ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਵੱਡੀ ਉਹ ਦੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਰ ਸੀ। ਆਹੋ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਘਰ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ, ਕਿਤੇ 4 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, 2 ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਪੱਕੇ ਸਨ? ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ। ਅੱਛਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ 2-3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਹੋ। ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਪਿੰਡ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ 2 ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੈਦ ਮੁਹੰਮਦ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਰਮਾਨ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ 2 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਧੜਾਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਧਰ? ਜ਼ਮੀਨ 2 ਕਨਾਲਾਂ 3 ਕਨਾਲਾਂ ਜਾਂ 4 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ। ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ? ਬਾਰਿਸ਼। ਅੱਛਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼। ਚਸ਼ਮੇ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਕੁਛ ਉਗਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਮਕਈ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਮਿਰਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਖਰਮਾਨੀਆਂ, ਆੜੂ, ਸੇਬ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਵਗੈਰਾ। ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 4-4 5-5 ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਖਰੋਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ। ਅੱਛਾ। ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਬੜੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਬਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਗਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠੇ, ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਦੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ 47 ਵੇਲੇ। 47 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ, ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?
ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਉੱਧਰੋਂ ਫੌਜ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੀ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉੱਧਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ? ਆਹੋ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਸ਼ਾਹ ਦੱਸੇ ਦਸਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਬਈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ? ਆਹੋ, ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ? ਆਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ? ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਮੀਲ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਫੈਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਨ ਤੇ ਨਸਨ। ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਬਈ ਨਸਨ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਜੇ ਚੜੀ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖਲੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਗਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿੰਨਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਸਨ ਕੋਈ 50 ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 10 ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਨ, ਰਜੌਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਅਗਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਲੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਚੱਲੀਏ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲਿਆਵੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫੌਜ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਫੌਜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ? ਸਾਡੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਗਿਆ ਤੇ ਡੰਗਰ ਸਨ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਘਾਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਜੰਦਰਾ ਖੋਲ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਛੱਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਖੋਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵੱਲ, ਪੈਸੇ ਪੂਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਿੰਟਰੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਨੱਸ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਕੱਸ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹਟੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਜਾਂ ਆਟਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਤਾਇਆ ਮੇਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਨਾ ਉਹ ਤਾਏ ਮੇਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਪਾ ਘਿਓ ਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜੀ ਹੱਥ ਚੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ? ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਪਕਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਆਮ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੈਦਲ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਜੇਲਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਜਮਾਲ,
ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਲਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਤਰਾਇਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਟੁਰਦੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਜਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਚੱਕ ਜਮਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸ਼ ਚੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਐਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਰੋਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਹੋ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਰਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਂਪ 2 ਕਾਲਜ ਸਨ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ 2 ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ 3 ਨੰਬਰ ਕੈਂਪ ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 2-3 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆਹੋ ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਟਗਾ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਡੇਰਾ ਜੰਮੂ, ਆਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ? ਆਹੋ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਨ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਲਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਨਾਬ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਕੇ। 200 ਰੁਪਈਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈ ਤਕਾਵੀ ਕਿਸ਼ਤ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਨ 53 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਨ 54 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਆਹੋ ਸਨ 54 'ਚ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਸੀ? ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਲਰ ਥੂਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਲੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨਾ ਆਬਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, 4 ਕਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਢ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ? ਇਹ ਬੱਬਰ। ਅੱਛਾ ਬੱਬਰ 'ਚ। ਆਹੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੱਬਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ। ਆਹੋ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸ਼ਕਾਨ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਕੁਛ ਕੱਚੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਪੜ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਠੇਕਾ ਸ਼ੇਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਮਨ 2 ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਲੋਕੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਵਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਪੂਰੀ? ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਪੂਰੀ? ਪੂਰੀ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਧ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੰਗੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ 5 ਰੁਪਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ 18 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਟ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ 5 ਰੁਪਈਏ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਪਟਵਾਰੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 10 ਰੁਪਈਏ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ।
ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦਾਣਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸਨ 57 ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਭਲਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਭਲਵਾਨ ਸਨ, ਤਾਰੀਖੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਭਲਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਬਰ ਭਲਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰੇ 'ਚ? ਅੰਬਰ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਅੰਬਰ ਗੋਲਾ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲਾ। ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੂ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸੋਟੀ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 5 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾਈ ਸਾਡੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇਲ ਛਿਲ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਜਾਨਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ। ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਸਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਨ 57। ਤਾਰੀਖ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਰੈਨ ਤੋੜਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਵਾਪਸ ਵਰਤਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜਾਜ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ? ਆਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਚਨਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਚਨਾਰੀ। ਚਨਾਰੀ ਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵੀਰਾਨ ਉਪਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਲੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਜੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਾ ਇਹਨੇ ਲੱਪ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਆਵੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 30 ਬੰਦੇ। 30 ਬੰਦੇ? ਆਹੋ। ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਨ ਵਿੱਚ 2-4 ਆਦਮੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਪੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਰੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਛਿੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਮਰੀ। ਅੱਛਾ, ਮਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੇਸਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਥਾਣਾ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਪਿੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਕਾਪ ਘੇਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਭੱਜਣ ਨਾ। ਪਿੰਡੀ ਰਾਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਟਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਸਾਂ ਜੋ ਲਈ, ਉਹ ਕੋਈ 1.25 ਸੇਰ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਸਨ, ਉਹ ਰਗੜ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਦੀਨਾ ਹੋਟਲ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ
ਬਹੁ ਮੁਮਤਾਜ਼, ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੋਰਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਲੀਡਰ ਸਨ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਟਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਾਧੀ ਅਸਾਂ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫੌਜ ਸਾਰਾ ਫੌਜ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਘੇਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਾੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਲੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਖਲੋਰ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਾ ਤੁਰੰਤ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਇਮ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਓ ਜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਉਤਰਿਆ, ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਲੱਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਖਣਾ ਮਾਰ ਗੋਲੀ, ਮਾਰ ਗੋਲੀ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਿਛਾ ਹਟਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰ ਪੈਂਚ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਅਗਲੇ ਜਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਆਖੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ 4 ਕਿਸੇ 2 ਜੇਲਮ ਸੁੱਟੇ ਜੀ। ਜੇਲਮ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਹਾਤੇ, ਧਵਾਨੇ ਸ਼ਵਾਨੇ ਖਾਧੇ। ਅੱਗੂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਸਲ ਭੱਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਈ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਗਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੀਏ। ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਈ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਕਰਾਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾਟਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਖਾਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਛਾਉਣੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਛਾਉਣੀ ਖਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਆ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਮਜਾਹਿਦ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜੋੜ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਉਤਰ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਛਾਉਣੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਫਲਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਖਣ ਤਰਲੇ ਛਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਬੱਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਜਾਤਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁਲ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਅਸਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਬਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ 3-4 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਰਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ 4 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸਾਡੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਫਿਰ ਜਾ ਘਰ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸਾਂ ਬਾਰਡਰ ਵੇਖਣੀ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ 3 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਤਲਿਆਂ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਪੁਲ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਦੀ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਲਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਦੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਧਰ? ਜਾਤਲਿਆਂ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ 12 ਵਜੇ ਚੱਲੇ। ਰਾਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਝੜੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੈਦਲ। ਵਾਹਵਾ ਦੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਆ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ।
ਤੇ ਉਹ ਪਾਰ ਨਾ ਬੰਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਿੱਟੇ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਏ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋਗੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਭੱਜਦੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਆਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਕੁਫਤਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਤਾਏ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤਾਏ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਨਿਆਰਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਭਤੀਜਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਦੋਂ, ਦੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋ ਲੈਟ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਲੈਟ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਦਾੜੀਆਂ ਸ਼ਾੜੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆ ਬਿੱਲਾ ਫਤਿਹ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਂ ਯੂਸਫ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਰੋਈ, ਫਿਰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਮਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕੱਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਗਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨਕਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਫੌਜ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਜਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤੀ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾ, ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਵਾਇਰਸਲ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ। ਆਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਲੈਨ ਤੋੜਦੇ ਸਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਉਹ ਭੇਜਣ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਇਧਰ ਆਓ ਜਵਾਨ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਨਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਜਾਹਿਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆ। ਆਖਦੇ ਕਿੱਧਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਟੁਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਬਈ ਆਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਹੁਣ ਦੂਰਬੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈ, ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਾਕਮ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਰਨਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਈ ਆਹ ਕਿਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਜੌਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਡੈਂਪ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਮਨੀਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਹ ਵੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਗੁਜਰਨਾਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਧਰ, ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਖ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਆਖੇਗਾ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਅਸਾਂ ਕੱਚੀ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤੀ ਕਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਛਾ। ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਾਡੇ। ਤਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਰਾਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਜੌਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿੰਟਰੀ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਧਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਟੇ ਪੂਟੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਾ। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਤੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜਨਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਦਾਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ, ਫਿਰੇ ਟੁਰੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਆਏ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਨਾਨਕਿਆਂ 2 ਦਿਨ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਗਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਜੀ, ਬੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣਾ ਫੌਜ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀ ਭਾਏ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਗਈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਸੀ। ਉਸ ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਆ ਗਏ ਜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਗੋਰਖੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਨ ਗੰਨਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਨਾ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕੋਈ ਘਾਹ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਤਾਏ ਕੋਲ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਹੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮਕਈ ਦਾ ਦਾਣੇ ਪਾਏ, ਕੋਈ 25-30 ਸਿਰ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਏ। ਵਡੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਲੈ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਭਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਘਰਾਟ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਸਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਚੱਲੇ ਆ, ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਵਕਾਰ ਆਦਮੀ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ।
ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਲਾਓ, ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ। ਅਸੀਂ 25 ਮਨ 30 ਮਨ 40 ਮਨ ਵਜ਼ਨ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਡੇ ਖਿੱਚਦੇ। ਵਾਹ। 5 ਮਨ ਵਜ਼ਨ 6 ਮਨ 7.5 ਮਨ ਤੱਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 7.5 ਮਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਬੱਚੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਆਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਖੂਫੀਆ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਖੂਫੀਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਉਹ ਵੇਚ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਵੇਗ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ 2 ਭਰਾ ਸੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੇਟ ਸ਼ੇਟ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਨ ਖਾਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਖਬਾਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਥੱਲੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਝਾੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਪਾਨ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਬਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਾ 3ਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਸਟਰ ਅਸਲਮ। ਮਿਸਟਰ ਅਸਲਮ। ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਿਸਟਰ ਅਸਲਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਵੇਟ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ। ਵੇਟ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਵੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤੇ ਅੱਗੂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਦ। ਅੱਛਾ। ਰਾਸ਼ਦ ਅਸਲਮ ਮਿਸਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਆਹੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਲੀਡੀ ਜੈਸੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਇਮ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁੰਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ? ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਸੁਨਾਹ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸੁਨਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਵੇ ਬਈ ਇਸ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਜੰਨਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਦਫਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਚਾਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਚਾਧਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਮਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿਸਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਛਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਫੈਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਚ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਭਾਏ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੀ ਆਦਮੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਛੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਰਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਮੁਜਾਹਿਦ ਚੱਲੇ ਜੀ ਫਲਾਨ ਚੱਲੇ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰਖਰੇਜ਼ ਅੱਛਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ ਇਹ ਤਨਾਜ਼ੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਗਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।